हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि विवाहित लोकंकु टंका देबे सरकार। आसिला दमदार स्कीम 1,20,00,000 टंकार लाभ देउछंती सरकार। अनेक उच्चाभिलाषी योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा परिचालित हेउछि। एभली परिस्थिति रे विवाहित लोक मानकर पई सरकार एक चमत्कार योजना चलाउछंती। एही योजना अनुसार सरकार विवाहित लोक मानकर अकाउंट को मासिक 10,000 टंका ट्रांसफर करिवे। तबे सरकार एही योजना अधीन रे कोनोसी प्रकार विपद नाही, कारण एही योजना सरकार द्वारा परिचालित हेउछि। तबे सूचना अनुसार 18 वर्ष रु 40 वर्ष मध्य जे कोनोसी व्यक्ति एही योजना पई आवेदन करि परिबे। एही योजना विषय विशेष कथा उभय स्वामी एवं स्त्री एथिरे विनियोग करि परिबे। एही योजना अधीन रे उभय स्वामी स्त्री पई 10,000 टंका पेंशन पाइबा पई एक नियम रहिछि। तेबे अटल पेंशन स्कीम को वार्धक्यर बाड़ी कुहा जाए, कारण एही योजना अधीन रे अल्प विनियोग करिबाकू पड़िथाए। या सहित अवसर पर जणे मासिक 1,000 रु 5,000 टंका पेंशन पाती। प्रति मासरे 206 टंका विनियोग करी आपण यार लाभ उठाई परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि काली ओडिशा आसुछंती प्रधानमंत्री मोदी। भुवनेश्वर रात्रि रहणी परे जिबे ब्रह्मपुर। आसुछंती मोदी काली ओडिशा गस्तरे आसिबे। मोदी राति 9:30 रे भुवनेश्वर पहुंचिबे। भुवनेश्वर राति रहणी परे ब्रह्मपुर जिबे। 6 तारिख रे मोदींकर ओडिशा रे प्रथम निर्वाचनी कार्यक्रम हेबाकू जाउछि। एही गस्त बेले मोदी ब्रह्मपुर और नवरंगपुर रे साधारण सभार आयोजन करिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि व्हाट्सएप भूल व्यवहार कले नियाजिब कार्यानुष्ठान। 79 लाख रु अधिक अकाउंट उपरे मेटा लगाइला प्रतिबंधक। मेटा मालिकाना चलुथिबा व्हाट्सएप कहिछि जे मार्च मासरे यह भारत में 79 लाख रु अधिक अकाउंट को निषिद्ध कर देछि। मार्च 1 तारिख रु 31 तारिख मध्य एही कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जाइछि। एही समय मेसेजिंग प्लेटफॉर्म मार्च रे सारा देश रु 12,782 अभियोग रिपोर्ट ग्रहण करिथिला एवं सेति मध्यरु 11टी उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जाइछि। तबे यह पूर्व कंपनी फेब्रुआरी 1 रु 29 तारिख मध्य 76 लाख अकाउंट उपरे प्रतिबंधक लगाइथिला। व्यवहारकारी मानकर कोनोसी रिपोर्ट पूर्व 14 लाख रु अधिक अकाउंट उपरे प्रतिबंधक लगा जाइथिला। परवर्ती खबरटी हेउछि अरब सागर रे पुणी थरे पराक्रम देखाइला भारतीय नौसेना। बंचाइला 20 पाकिस्तानी जीवन। अरब सागर में पुणी थे पराक्रम देखाइला भारतीय नौसेना। गत किछि दिन धरी अरब सागर में लगातार भाव में अन्य देश को साहाय्य करिबा लागिछि भारतीय नौसेना। जेकोसी जरूरीकालीन समय से जलदस्यु ठारू उद्धार करने हेउ किंबा मेडिकल सहायतार हेउ, भारतीय नौसेना सबुबले अन्य देश मानकु सुरक्षा देछि। एही भली परिस्थिति रे पुणी एक मामला सामना को आसिछि। एथर भारतीय नौसेना एक इमरजेंसी फोन कॉलर जवाब देई 20 पाकिस्तानी मत्स्यजीवींकर जीवन बंचाई देछि। परवर्ती खबरटी हेउछि गणशिक्षा विभागर नुआ योजना। राज्य बाहर तालीम नेबे गणित और विज्ञान शिक्षक। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और पिलामानकु गुणात्मक मानर शिक्षा प्रदान उद्देश्य अनेक समय राज्य सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर नुआ नुआ पदक्षेप ग्रहण कर जाउछि। तबे एहारी मध्य गठनमूलक शिक्षा पई एक नुआ निष्पत्ति निया जाइछि। छात्र छात्री माने किपरि गुणात्मक शिक्षा पाइपरिबे, तेणु सेथिपई शिक्षक मानकर प्रशिक्षण को गुरुत्व दिया जाइछि। शिक्षक मानकर पई गठनमूलक शिक्षा कार्यपंथा उपरे 4 दिनिया कार्यशालार आयोजन करा जिवो। विज्ञान और गणित शिक्षक तालीम नेबे। आंध्र प्रदेश अगस्त्या क्रिएटिव लैब रे 2टी पर्यायर शिक्षक माने तालीम नेबे। परवर्ती खबरटी हेउछि आजिठारु तातीरे लागिबो ब्रेक। उपकूल ओडिशा रे खसिबो पारद। एही सबु जिल्ला रे वर्षा संभावना। तातीरू मिलिबो आश्वस्ति। आजिठारु ताती खसीजिब। कालबैशाखी प्रभाव में उपकूल में ताती खसीजिब बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालकंकर आकलन अनुसार 4 तारिख उत्तर उपकूल और दक्षिण उपकूल में ताती कमिजिब, किंतु बाकी स्थान में पाग अपरिवर्तित रहिबो। किछि स्थान में ताती बढ़ी जाई पारे। झारसुगुड़ा, अनुगुल, तालचेर और पारिपदारे ताती 44 डिग्री पाखरे रहिबो।
7 ତାରିଖରୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି କମିଯିବ। 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ 70 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ତେବେ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଭଲ ଖବର। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରୁ ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଏହାର ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଆଣ୍ଡାମାନରେ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେରଳରେ 27 କିମ୍ବା 28 ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତରଭୁଜକୁ ଲାଲ ଓ ମିଠା କରିବାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଦିଆଯାଉଛି ବିଷାକ୍ତ ରଙ୍ଗ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତରଭୁଜ ଋତୁ। ଏହି ଋତୁରେ ଏହି ଫଳକୁ ବହୁତ ଖିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅନେକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ 92% ପାଣି ଓ 6% ଚିନି ରହିଥାଏ। ଫାଇବରରେ ଭରପୁର ରହିଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ତରଭୁଜ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ତରଭୁଜ ଯେଉଁଥିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ତରଭୁଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତରେ ତରଭୁଜକୁ ଅଧିକ ଲାଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ତରଭୁଜ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ପେଟ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 11% ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ୱରିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦିଗରେ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜି ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 26 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 11% ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ୟମ ହେତୁ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଛି। ସହଜରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ନୀତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ହେତୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 20 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ 18 ନିୟୁତ ଟନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନେପାଳର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି। ନିଜ ନୂଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ଛାପିବ ଭାରତର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ। ନେପାଳ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଲିପୁଲେଖ, ଲିମ୍ପି ଆଧୁରା ଏବଂ କଳାପାଣିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ନୂଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ବୋଲି କହିସାରିଛି। ତେବେ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ସୂଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଶର୍ମା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପ କମଲ ଦହଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଲିପୁଲେଖ, ଲିମ୍ପି ଆଧୁରା ଏବଂ କଳାପାଣିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ନେପାଳର ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ଛାପିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଏକ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଜମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 4000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ମାସ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ଅବସରରେ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ 2000 ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚାଲାଣ କଟିବାର ଅଜବ ନିୟମ। ଗାଡ଼ିରେ ଧୂଳି ଜମିଲେ ଲାଗିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା। ଭାରତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା। ସେହିପରି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି ଅପରିଷ୍କାର ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏପରି ନିୟମ ଦୁବାଇରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମଇଳା କାରକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାର୍କିଂରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 500 ଦିରହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 11000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁବାଇରେ ଏହି ନିୟମ 2019ରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଦୁବାଇରେ ଏହି ନିୟମ କାହିଁକି ରହିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଦୁବାଇରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଗାଡ଼ିକୁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପାର୍କ କରି ଲମ୍ବା ଛୁଟିରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବାରୁ ଏହାର ଉପରେ ଧୂଳି ଜମିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସହରର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ CNG ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବାଜାଜ କମ୍ପାନୀ।
ବଜାଜ ଅଟୋ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସିଏନ୍ଜି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଜାଜ ଏହି ସିଏନ୍ଜି ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଜାଜ ଭାରତରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାଇକ୍ ପଲ୍ସର NS 400Z ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ସିଏନ୍ଜି ବାଇକ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ବଜାଜର ଏହି ସିଏନ୍ଜି ବାଇକ୍ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଡୁଆଲ ଫୁଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଏନ୍ଜି ବାଇକ୍ରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 125 ସିସିର ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଇକ୍ ଟେଲେସ୍କୋପିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସହିତ ଲ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।